آج ہم جاوید احمد گاندھی صاحب کے یہاں ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمیشہ ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سر آپ نے جو بھائی یہ کام کروایا ہے، آپ کی لائبریری تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں بچپن سے ہی کہ آپ بہت اچھا کام کرواتے ہیں اور ذوق اور شوق کے ساتھ، لیکن یہ جو صوفے بھی آپ کے دیکھے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے اپنی لائبریری اور ایکسپیرینس کے بارے میں؟ یہ مجھے کوئی اس کی مناسبت سے صوفہ مل نہیں رہا تھا، جی، پھر میں نے اس کو خود ڈیزائن کر لیا۔ یعنی یہ جو فریم ہے یہ جی، سارا آپ نے خود ڈیزائن کیا یہ ہے؟ میں نے پھر اپنی لائبریری کے لحاظ سے اس کو خود ڈیزائن کیا اور وہ صوفہ لے کے اس کے فریم کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ یہ دوسرا فریم رکھ دیا، تو اس سے یہ ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مناسبت ہو گئی اس کی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہے، ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید یہ صوفہ جو ہے یہ اسی طرح کا آیا ہوگا، لیکن امریکن کلچر میں اس طرح کی چیز نہیں نظر آئی، یہ ایون پاکستان میں بھی نہیں۔ نہیں، وہ یہ تو بنا بنایا لیا میں نے اندر کا صوفہ، جی لیکن اس کو اس کے ساتھ مناسبت دینے کے لیے میں نے لکڑی کا فریم خود ڈیزائن کر دیا، اور وہ بڑے اچھے کاریگر ہیں، انہوں نے اس کو اسی طرح بنا دیا۔ اور بھائی یہ سارا لائٹنگ وغیرہ اس کا جو نالج ہوتا ہے اس کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، جیسے یہ آپ نے ایک یہ انوائرمنٹ تو بنایا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا جی، اپنے گرد و پیش کو اگر وہ اپنے ذوق کی مناسبت سے رکھتا ہے اور اس کے لیے رکھنا ممکن بھی ہو تو طبیعت پر اچھا اثر ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمالیات کی حس دی ہے، تو اس کی ایستھیٹک سینس کی تسکین ہو تو اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی بھائی بہتر رہتی ہیں۔ ریکریشن کو نالج سمجھتے ہیں؟ کوئی شک نہیں، دیکھیے انسان کی یہ فطری ضرورت ہے، انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو حظ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ وہ اگر اچھا ذوق ہو تو قدرت سے، فطرت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت کچھ اٹھا سکتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر ریکریشن کی جائے تو لوگ نارمل گڈ ہیومن بینگ بنتے ہیں؟ کوئی شبہ نہیں، اچھی تفریح انسان پر ہمیشہ اچھا اثر ڈالتی ہے، ہم تو اس تفریح کو بھی خراب کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اچھا ذوق ہو تو آپ تصویریں بنائیں، آپ اچھی چیزیں ڈیزائن کریں، آپ عمارات کی تعمیر میں اپنے ذوق کا اظہار کریں، تو یہ چیزیں طبیعت پر، مزاج پر، علم پر، آپ کے ماحول پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ کل آپ ہمیں لے کے گئے تھے بھائی جان، کچھ ڈیلس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، ایک ہسٹری اور نالج کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ جو ہمیں ڈیلس میں دکھا رہے تھے اور جس کی وجہ سے آپ نے کینیڈی کے بارے میں بات کی، تو اگر تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دیں۔ مجھے تو اس شہر کا تعارف بچپن میں ہوا تھا، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ جان ایف کینیڈی کو یہاں گولی مار دی گئی تھی، اس زمانے میں اس شہر کا نام سنا۔ بعد میں تو خیر جب میں نے فیصلہ کیا یہاں آنے کا تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل امریکہ کے درمیان میں ہے، تو میرے احباب ظاہر ہے پورے امریکہ ہی میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں لوگ کام بھی کر رہے ہیں، ان کو آنا بھی ہوتا ہے ملنے کے لیے، تو اس میں یہ سہولت رہتی ہے کہ وہ دائیں سے آئیں یا بائیں سے تو کم و بیش برابر فاصلے پڑتے ہیں۔ پھر یہ کہ 1810 میں اس شہر کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس وقت سے لے کے اب تک 150-200 سال میں اس کے ماحول یا اس کے مزاج کو اگر آپ بیان کریں تو وہ زیادہ تر دیہاتی ہے، کھلا کھلا شہر ہے، اور اس میں آپ کو اس طرح کی کنڈیشن نہیں ملتی، اس طرح کے پارکنگ کے مسائل نہیں ہوتے جو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، تو آپ ایک طرف سے دوسری طرف جائیں تو کوئی بڑی رکاوٹ ٹریفک میں نہیں ہوتی، سڑکیں بھی بہت کھلی کھلی ہیں، گلیاں بھی کھلی کھلی ہیں، مجھے کچھ دیہاتی ماحول کا احساس یہاں ہوتا ہے، اس لیے میں پسند تو کرتا ہوں شہر۔ آپ کل ہمیں لے کے گئے تھے ایک گے لاٹ ریسٹورینٹ میں اور ریسورٹ میں، تو انہوں نے ایک بڑا کلچر کو ڈیولپ کیا ہوا تھا، اور پھر آج آپ ہمیں فارمر برانچز کے اندر لے کے گئے جہاں ایک اسکول تھا، اور اسکول کی سب سے زیادہ خوبصورتی تھی کہ انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ کس ایج کے لوگ ہوں گے، بٹ انہوں نے ہر ایج کے لیے الگ سے ڈیسک بنائے ہوئے تھے، چھوٹے بچے سب سے آگے، کتابیں بھی اسی طرح کی تھی۔ تو یہ چیزیں میں تو بڑا انسپائر ہوں جی کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ آپ کو بھی یہاں آ کے انسپائر کرتی ہیں کہ آپ اپنے ملک میں میسیج دیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ایسا ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ لوگوں کو ان کی طبیعت کے لحاظ سے
उस तरह रखते हैं जिस तरह के उन्हें रखना चाहिए, तो उनकी सलाहियतों में बेहतरी आएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग। उनको अच्छा इल्म मिलेगा, वो अपनी तारीख से वाकिफ़ होंगे, वो अपने माहौल से ज़्यादा अच्छी मुनासबत पैदा करेंगे, उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत, एक क्रिएटिव एक्टिविटी पैदा होगी। तो ये चीज़ें मगरिब की खूबियाँ हैं, और ये आपको सारे ही मुल्कों में मिलती हैं। अमेरिका में जाएँ आप, यूरोप के मुल्कों में जाएँ, हर जगह ये चीज़ मिलती है। यहाँ अलबत्ता तारीख़ 200-250 साल की है, वहाँ आपको 700-800 साल, इससे भी ज़्यादा की, बल्कि 1000 साल की तारीख़ मिल जाती है। हमारा मिजाज तारीख़ को इस तरह महफूज रखने या लोगों तक पहुँचाने का नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये तालीम का बड़ा ज़रिया बनती है। इससे आपकी नई नस्लें, आपके बच्चे, हर आदमी को उस तरह नहीं होता कि वो हमारी तरह किताबें लेके बैठ जाएगा पढ़ेगा, ज़्यादातर लोग इसी तरह सीखते हैं। तो इन्होंने कोशिश की है कि अपने फार्म हाउस उसी तरह महफूज रखें, जो इनका पुराना कल्चर था उसको महफूज रखें, जो ईजादात हुई उनके म्यूज़ियम बना दें। इसका बड़ा फ़ायदा होता है, आप एक नज़र डालते हैं तो बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ हो आज जाते मैंने हैं। वहाँ पे देखा जी, एक छोटी सी बॉक्स में 2 फुट बाई 3 फुट के बॉक्स में किताबें रखी हुई थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था littleLibrary.org। तो कहते हैं कि एक किताब दे दो, एक किताब ले लो। तो ये बड़ा कमाल कॉन्सेप्ट था कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी इस तरह के बॉक्स हों, लाइब्रेरीज हों, ताकि लोग ले जाएं बहुत जगहों और पर रिफ्रेशिंग हो। ये अब भी बहुत जगहों पर है इस तरह की लाइब्रेरियाँ। बल्कि आप देखें तो वहाँ इंग्लिस्तान में जो पुराने टेलीफोन के बूथ होते थे, उनमें इस तरह की लाइब्रेरियाँ बना दी हैं उन्होंने। तो ये ऐसी चीज़ है, लाइब्रेरी बना देना, किताब से लोगों को मुनासबत पैदा करना। इसके असरात बज़ाहिर आपको ना नज़र आते हैं, लेकिन होते बड़े गैर भाई मामूली। सर, एक चीज़ है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि पैसे के साथ अगर आपके मुल्क के पास दौलत है तो वो है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल को अपनी दौलत समझ लें और उसके ऊपर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी होता है और ज़्यादा क्रेडिबल भी होता है। तो क्या ऐसे ही है? ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो इंसान पैदा करता है। ऐसा अगर इंसान के पास हुनर नहीं है, इल्म नहीं है, नई इजादात का ज़ौक़ नहीं है, वो नई दुनिया नहीं पैदा कर सकता, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप जापान को देख लें, उसने तरक्की किस बुनियाद पर की? इसी बुनियाद पर की। तो मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इंसान पे देनी चाहिए, यानी इंसान की सेहत, इंसान की तंदुरुस्ती, इंसान का इल्म, इस्लाम, इंसान का अच्छे तरीके से सोचना, इंसान के लिए बेहतर माहौल, ये सब चीज़ें अगर आप सिखाएं तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ तो एक कारीगर आता है, वो आपने कल अगर अपने घर में रेनोवेशन का काम कराया है, एक तस्वीर लगाने के लिए बुला लें, वो पूरे घर को ख़राब करके चला जाएगा। मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि मुझे अपनी लाइब्रेरी में एक जगह एक नया स्विच लगवाना था। तो मैंने वहाँ, जब मैं मलेशिया में होता था, तो एक चीनी कारीगर को बुलाया। तो वो स्विच लगाने के लिए उसने ड्रिल हाथ में पकड़ी हुई थी, ज़ाहिर है वहाँ सुराख करना था। तो वो कभी मेरी लाइब्रेरी को देखता था, कभी स्विच को देखता था। तो मैं हैरान हुआ कि ये क्यों नहीं काम शुरू कर रहा। तो उससे मैंने पूछा, तो कहने लगा ये इतनी साफ़ सुथरी खूबसूरत जगह है, मुझे अंदेशा है कि जैसे मैं ड्रिल चलाऊँगा तो गर्द उड़ेगी। ये उसका ये यानी फीलिंग था। उसका एक कंसर्न था। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, क्योंकि इस स्विच की मुझे ज़रूरत है, तो ये आप कर लें, फिर हम सफाई करा लेंगे। उसने फिर दाएं देखा, बाएं देखा, और फिर मुझसे पूछा कि आपके यहाँ वैक्यूम क्लीनर है? तो मैंने कहा है। वो निकाल के उसको दिया, तो उसने दूसरे अपने साथी से ये कहा कि तुम वो चलाते रहोगे और मैं ड्रिल चलाता रहूँगा। आप बावर करें कि कोई एक गर्द का शाइबा भी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से काम हो गया। अब ये क्या चीज़ है, काम तो हर कारीगर कर लेता है, लेकिन उसके इस तर्ज़ अमल ने बहुत मुतासर किया मुझे। इसी तरह जब भी मैंने बाहर काम कराया है, तो आम तौर पर लोग काम करने के लिए आते हैं तो वो शाम के वक्त सफाई करके जाते हैं आपकी। अब ये वर्क एथिक्स है, यानी आपने किसी के घर में जाना है, उसके घर की सफाई का ख्याल रखें। आपने कहीं काम करना है तो अगले दिन घर वालों ने तो उसमें अपने मामलात अंजाम देने हैं, वो बिल्कुल जैसे अगर काम कर रहे होते तो उसको ठीक करके साफ़ करके जाते थे, और सुबह आके फिर उन्होंने उसी तरीके से। मैं आप अगर करेंगे तो हम यूँ सोचेंगे कि भाई क्या है, अभी तो 10 दिन काम करना है, पड़ा रहे इसी तरीके से। हर चीज़ बिल्कुल ठीक करके जाते थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं, ये हमें अपनी कौम को भी, अपने लोगों को भी सिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई। बड़ी ना।